అదే అప్పుడు హౌసింగ్ బోర్డులో చాలా ఉన్నారు వీళ్ళ లేదు కంజేపమ్మా ఆగమ్మా మా అక్కలు వచ్చారని చెప్పుకోద్దా మా అక్కలు మా వదినలు వచ్చారని చెప్పుకోద్దా చూసావా నేను వంటలన్నీ అయిపోయాక అక్కడికి వెళ్ళి తపాలి హర్ష యజ్ఞ మామూలు వంటలు చేసామని చెప్దాం తర్వాత మధ్యాహ్నం అంతా వీడియో అంతా కలిపి సైన్స్ చేసామా నువ్వెందుకు క్యారేజీ వెళ్తాడంట అన్ని నేను ఎదుకెళ్ళని రోజెట్టేది అంటున్నాడు చూసి అంటే మరి అక్క పేరెంట్ వాళ్ళకి పెడతా ఉన్నావు కదా ఉండ్రాల తద్ది మీద పసుపుండ్లో ఇవి 5 ओम श्री गुरुभ्यो नमः ओम श्री महागणाधिपतये नमः ओम गणानां त्वा गणपतिं गुवामहे कविं कविनाप्रसमस्मं ज्येष्ठादिं ब्रह्मणं ब्रह्मणस्पदानं शृण्वन् लोकदेवस्य साधनं अयं मुहूर्त सुमुहूर्त कुलगर्भेतम् अयं मुहूर्त तीन कागों को ध्यान से अयं मुहूर्त सुमुहूर्त सुमुहूर्तकालः अंदर अक्षतले सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनं नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्त अनुकूल्यता फलसिद्धम् अंत्यत अनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु अयं मुहूर्तस्य मुहूर्तकाले सूर्यादीनं नवानां अम्म रंडी अक्षतले सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनं नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्त अनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु अयं मुहूर्तस्य सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनं नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्त अनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु अयं मुहूर्त एदुरुकुंड स्ट्रैट गा కూర్చోమ్మా ఇది వెనకలకు కింద కూర్చున్నాం अयं मुहूर्त सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनं नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्त अनुकूल्यता वरदानं పెట్టుకోమ అలాగే పైనుంచి వాళ్ళకి వేసే వాళ్ళకి सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनं नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्त अनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु अयं मुहूर्त देवी सर्वमंगलम् पुष्पया पुष्पणी बृहस्पति प्रसूदा तानो शांति प्रयच्छने ఇక అలా చెప్తాను మీ ఆయనతో దెబ్బలాడినప్పుడు రాళ్ళ చూసుకుంటూ చెప్తావు కదా అలా తాపాలి సుముహూర్తకాలే సూర్యాదీన నవానాం గ్రహాణం అత్యంత అనుకూల్యత ఫలసిద్ధిరస్తు చేపట్టమ్మా వదిలే హస్తం ప్రక్షాళ్య 3 సార్లు అవుతాయి ఆచమ్య ఓం కేశవాయ స్వాహ ఓం నారాయణాయ స్వాహ ఓం మాధవాయ స్వాహ గోవింద విష్ణు మధుసూదన వదిలేంద్రు గోవింద గొడ్డాను ఉందా పాస్పోర్ట్ అక్కడ గోవింద విష్ణు మధుసూదన ఇగో वामना श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ कृष्ण उपेन्द्र हरे श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः अग्बेट्टीस्कोम हस्तो प्रक्षाल्य दीपाराधनं कृत्वा दीपराजायते नमो नमः दीपान् नमस्कारं చేసుకో दीपराजाय नमो नमः पुगलेरी साक्षात् संयुक्त महिला योजितं प्रियं गृहान् मंगलं दीपं त्रैलोक्यतिनाभं भक्त्या दीपं प्रेक्षामि देवाय परमात्मने त्राहिमां नरकात् घोर दिव्य ज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपराजाय नमो नमः दीपान् नमस्कारं 2 गंटल नक्षत्र वेक्किंद आपुలు साक्षात् संयुक्त महिला योजितं प्रियं गृहान् मंगलं दीपं त्रैलोक्यतिनाभं भक्त्या दीपं प्रेक्षामि देवाय परमात्मने त्राहिमां नरकात् घोर दिव्य ज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपराजाय नमो नमः దీపాన్ని నమస్కారం చేసిన ఓ దీపరాజా మా ఇంటికి వెలుగుని తేజస్సుని ప్రసాదింపజేయ ప్రార్థన అంధకారాన్ని పారద్రోల ప్రార్థన దీప అంధకారం అంటే మన జీవితాల్లో చీకటి ఉంటుంది ఆ చీకటిని పారద్రోలు తక్కువ సుఖ సంతోషాలతోటి ఇలాగే పండుగలు పబ్బాలు చేసుకుంటూ బంధువులంతా వచ్చి వేడుకలుగా ఎప్పుడు కూడా ఇల్లంతా కూడా సందడిగా ఉండాలి అని చెప్పి ఎప్పుడు ఉంటుంది అది తేజస్సు ఉంటే దీపం వస్తే వెలుగు వస్తుంది అలాగే మన జీవితంలో కూడా ఆనందం ఉంటే ఆ తేజస్సు ఉంటుంది అలాంటి తేజస్సు అని చెప్పి దీపరాజాయ నమో నమః ఉత్తిష్టంతో 2 గింజల వాసన చూసి వెనక్కి వేసుకో ఉత్తిష్టంతో పొతపిశాచాయతే భూమిభారక అటు అటు
उत्तिष्ठन्तु पुरुषाचेते भूमार्क एतेषां विरोधेन ब्रह्मकर्म समारभेरं पट्टु ओम भू ओम भुवः ओम सुवः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यवन्तः सदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् आपो ज्योतिरसं तं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो नमस्कारं చేసి మమ అనుకో ఉపాస్య దుర్తక్షేత్ర పరమేశ్వర బుద్ధి పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభ శ్రవణ ముహూర్త వయసు మంత్రే కలిగే బ్రహ్మపాది జంబూదీపే భారతవర్ష భారతఖండ నీరు దిగ్భాగ శ్రీశైల సాలిగ్రామ హరి విశ్వేశ్వర గురు చరణ సన్నిధౌ అస్మిన్ అని చెప్పుకోమ్మా వ్యవహార చంద్రమాన శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సర దక్షిణాయనే శరదృదు కార్తీక మాసే బహుళపక్షాం పంచమ్యాం తత్కాల షష్ట్యామాస రాశి విష్ణు నక్షత్రే శ్రీ విష్ణు యోగ శ్రీ విష్ణుకరణ ఏవంగన విశేషణ విష్టాయం సమతితో మమ వసతి గృహే అనుకో వసతి గృహే అస్మత్ యజమానస్య గోత్రాయః గోత్రం नागवल्ली गोत्रोद्भवस्य यजमानस्य नामधेवस्य पूर्तिपे साई गोपसेट वेंकट साई नामदेवस्य धर्मपत्नी सौभाग्यवती एवं भवानी भवानी नामदेवस्य हर्ष यजमानस्य पुत्रस्य हर्ष नामदेवस्य नागवल्ली गोत्रोद्भवस्य यजमानस्य पुत्रिक्या नागवल्ली गोत्रोद्भवस्य यज्ञ नामदेवस्य सह कुटुंबानां अनुकोम सह कुटुंबानां क्षेमस्थैर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि जपम अखंड व्यापार उद्योग विद्या व्यवसाय अभिवृद्ध्यर्थं मम गृहे अष्टलक्ष्मी धन धान्य वस्तु वाहन सकल ऐश्वर्य सिद्ध्यर्थं अन्योन्य दाम्पत्य सुख जीवन आयुः आरोग्य पुत्र पौत्र अभिवृद्ध्यर्थं कार्तिक दामोदर स्वामी देवता अनुग्रह सिद्ध्यर्थेन मम पूर्व संकल्पित व्रतां च करिष्ये तद्व्रतां च करिष्ये श्री महागणाधिपति देवतायै नमो नमः श्री महागणाधि गम गणपति अनुको आदौ निर्विघ्न परसम अवाप्ति सिद्ध्यर्थं श्री महागणाधिपति देवता पूजां गौरी देवता सिद्ध्यर्थेनैव अन्योन्य दाम्पत्य सुख जीवन सिद्ध्यर्थं मम सकल मनोभीष्ट इष्टकाम्यार्थ फल सिद्ध्यर्थं गौरी देवता अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं हरिद्र कुंकुम पूजां गत्वेनैव गौरी देवता प्रीत्यर्थं मम इष्ट व्रतां च करिष्ये तद्व्रतां च गत्वेनैव गौरी देवता अनुग्रह सिद्ध्यर्थं सर्व पूजा गत्वेनैव गणपति पूजां करिष्ये రెండు పూలు ఒక పువ్వు ఒక రెండు గింజల అక్షతలు తీసుకో గణపతిని మనసులో ధ్యానించుకో శ్రీ మహాగణాధిపతి దేవతాయై నమో నమః గణపతికి నీ మనసులో ఏం కావాలో ఎందుకు ఏదో ఒకటి కోరుకుంటేనే కదా స్వామివారికి పూజ చేసుకునేది మనం అదేంటో చెప్పుకుని మొదటిగా గణపతికి మనం పూజ చేసుకోవాలి ఈ కష్టం ఉంది స్వామి ఉద్యోగం ఇబ్బంది లేకపోతే ఇంకొకటి నీ ఇబ్బంది ఏమిటో చెప్పుకుని చక్కగా స్వామివారి మనసులో మనస్ఫూర్తిగా దండం పెట్టుకుని ఏ పూజ అయినా సరేనమ్మా పూజ చేసేటప్పుడు భక్తి శ్రద్ధ ఉండాలి ఇన్ని ద్రవ్యాలు మన దగ్గర లేవు చేసుకునేందుకు మన దగ్గర డబ్బు లేదు కానీ చేయటం మానేయక్కర్లేదు భక్తిగా శ్రద్ధగా స్వామివారికి చేసుకుంటే అన్నీ ఆయన చూసుకుంటాడు చక్కగా మనసు నిండా జ్ఞానం నింపు ఎలాగంటే భక్తి శ్రద్ధ అంటే అదేంటి గురువు గారు భక్తి అంటే ఏమిటి శ్రద్ధ నీకు అనుమానం రావచ్చు స్వామివారిని చూస్తూ తదేకంగా మైమర్చిపోవాలి మనం అన్నీ మర్చిపోవాలి స్వామి నువ్వే దిక్కయ్యా నాకు నీ కళ్ళు ఎంత మృదువుగా ఉన్నాయి స్వామి ఎంత సున్నితంగా ఉన్నాయి ఆ కళ్ళతో ఒకసారి మమ్మల్ని చూడాలి స్వామివారి కళ్ళతో మనం ఒకసారి చూస్తే మన దరిద్రాలన్నీ పటాపచ్చలు అయిపోతాయి అలాగే నీ చేతులు అంత సున్నితంగా ఉన్నాయి స్వామి చేతులతో ఒకసారి మమ్మల్ని దీవించవయ్యా నీ పాదాలు ముట్టుకునే అదృష్టాన్ని స్వామి నీ పూజ చేసుకునే అదృష్టాన్ని ఇచ్చేవని ఆనందంగా చూస్తూ కళ్ళలోంచి నీళ్లు తిరగాలమ్మ ఎలాగా నీ పూజ చేసిన అదృష్టం ఎందుకో నాకు ఖాళీ లేదమ్మా నేను ఇవాళ రాను అన్నాను అనుకో పూజ అయిపోతుందా అలాగే మీ ఆయన నాకు చాలా పనులు ఉన్నాయి నీ సరుకులు అవి తేలేదనుకో అయిపోతుందా నీకు ఆడవాళ్ళకి వచ్చే ఆటంకం ఏమన్నా వచ్చిందనుకో ఏదైనా ఇబ్బంది రావచ్చు కదా అదేమీ లేకుండా చక్కగా పూజ చేసుకునే అదృష్టాన్ని నాకు ఇచ్చేవా స్వామి అని చెప్పి ఆనందంగా కళ్ళ నిండా నీళ్ళతో ఆనంద బాష్పాలతో స్వామివారికి ప్రపంచానికి ఎప్పుడు పూజను ప్రారంభించాలి అంటే చాలా మంది అనుకుంటారమ్మా పూజ అంటేనే బాబా ఇవి కావాలి అంటారు వచ్చి అందరికీ చూపించేవి అవి ఏమి చూడమ్మా భగవంతుడి మీద మనం ఎంత శ్రద్ధ పెట్టామో అది అడుగుతారు ఓం శ్రీ గణాధిపతయే నమః महागणाधिपति नमः అని చెప్పి గణపతి తెలుసుకుని ఆయన శ్రీ మహాగణాధిపతి అందరూ వేయండి ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి ఆవరుణ్ గింజలు మళ్ళీ ఆవాహయామి ఆవాహనం సమర్పయామి నవరాత్రిక సువర్ణ సింహాసనార్థై అక్షతై పూజయామి పాదయో తమలపాదు ఇందులో వేసుకో తమలపాదు వేసుకో పాదయో పాద్యం సమర్పయామి హస్తయో అర్ఘ్యం అమ్మ ఒక చిన్న గ్లాసులో పాలు ఇవ్వండి పంచామృతాలకి ఉంటే 10 ఇది మామూలు గేదె పాలు ఉన్నా పచ్చిపాలు ఇవ్వండి చిన్న గ్లాసు కూర్చోబెట్టాలి లేదు అనుకోవద్దామా ఇప్పుడు కాస్త పసుపురా వేస్తే అదే దాంతో పాదయో పాద్యం సమర్పయామి హస్తయో అర్ఘ్యం సమర్పయామి ముఖే శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి స్నాపయామి శ్రీ మహాగణాధిపతి శుద్ధోదక స్థానం సమర్పయామి తదా గంధద్వారాంధ్ర దర్శనాన్ని పుష్టాంగరిష్ణి ఈశ్వరిగా సర్వభూతాం ప్రామ్య పరిస్థితం పరిమళ దివ్య శ్రీచంద్రం సమర్పయామి అందులో గంధం ఉందమ్మా
శ్రీచంద్రం సమర్పయామి గంధాం పైన ఉందని నేను చేస్తాను కూర్చో అక్క గంధం అక్కడ ఉంటే చూడు అక్కడ గంధం శ్రీచంద్రం గంధం బాక్స్ ఆప్షన్ గంధం అక్కడ ఉంటుంది ఇంకా పొడి ఉంటుంది అక్కడ శ్రీచంద్రం గంధాం ధారయామి అదేసి హరిద్ర శ్రీచంద్రం సమర్పయామి శ్రీ మహాగణాధిపతి దేవతాయే నమో నమః ఇందులో వేయము శాస్త్రీయంతో దివ్యశ్రీ పరిమళ దివ్యశ్రీ చందనం సమర్పయామి అందులో పువ్వుతోటి ఆచారం పువ్వుతో కాస్త కొంచెం ఒక వచ్చి ఇక్కడ పదాలు వేయండి దివ్యశ్రీ పరిమళ చందనం సమర్పయామి శ్రీ మహాగణాధిపతి దేవతాయే నమో నమః అభివస్త్రాన్ని పాంతు వస్త్రార్థై పుష్ప అక్షతై పూజయామి శ్రీ మహాగణాధిపతి దేవతాయే నమో నమః సర్వ ఉపచార పూజాం సమర్పయామి శ్రీ మహాగణాధిపతి నమః ఇలా కొట్టుకున్నమ్మా ఒక్కొక్క గింజాలు వేస్తూ ఉంది గమ్ గణపతి అంటూ ఒక చిటికెడు అమ్మ చాలు ఊరికి పంచామృతాలే ఓం ఒక్కొక్క గింజ ఓం సుముఖాయ నమః ఓం ఏకదంతాయ నమః ఓం కపిలాయ నమః ఓం గజకపికాయ నమః ఓం లంబోదరాయ నమః ఓం వక్రతుండాయ నమః ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః ఓం హేరంభాయ నమః ఓం స్కందపూర్గాయ నమః ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి దేవతాయై నమో నమః శ్రీ షోడశామభి సర్వ ఉపచార పూజాం సమర్పయామి శ్రీ మహాగణాధిపతి దేవతాయై నమో నమః అన్ని అందులో వేసి అన్నం పెట్టుకోము धूपम वनस्पति भवे दिव्य नानागंधरि पुष्पम अग्रे सर्वदेवानां धूपोयं प्रतिगृहीतां परिमळ दिव्य सुगंध धूपमाग्रापयामि जात रिजल्ट्स करनी रिजल्ट्स निर्तु चीरलమే పడతాయి కొత్త చీరలు కట్టుకుంటారు కదా दिव्य श्री चंदनम समर्पयामि धूपमाग्रापयामि महागणाधिपति देवतायै नमो नमः धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि अदे भागं काणबेट्टुकोंडि प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि श्री महागणाधिपति देवतायै नमो नमः प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि गणनाथाय नमो नमः नैवेद्यम अचन बेल्लम कोडिव्वंडि नैवेद्यं ददातु బెల్లం కింద చిన్న ముక్కమ్మ ఫ్రిడ్జ్ మీద ఉంటే చూడు బెల్లం ముక్క ఫ్రిడ్జ్ మీద చూసాను సాంబాబుడు సోమవారం ఓం అతాంబక్తు నియతం ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో న ప్రచోదయాత్ మంచలు ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో న ప్రచోదయాత్ పూజం బ్రహ్మ చుట్టూరికి తచ్చంతవర్తేన పరిశీమ్యామి అమృతో విశ్రమస్య చూపించోం బర్తమన బలము ఓం ప్రాణాయ స్వ ఓం ఉపానాయ స్వ ఓం వ్యానాయ స్వ ఓం ఉదానాయ స్వ ఓం సమానాయ స్వ మధ్య మధ్య ఒకటి నీళ్ళలో చూపించుకోండి మధ్య మధ్య పానీయం సమర్పయామి హస్తోపక్షాయ పాదపక్షాయ శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి తాంబూలం मुखशुद्ध्यंत तांबूलमाघ्रापयामि श्री महागणाधिपति देवतायै नमो नमः सर्व उपचार पूजा समर्पयामि अदि वेदोक्त सुवर्णदिव्य मंत्रपुष्पं समर्पयामि सुमुखच्चैकदन्तस्य कपिलोगजिकटिका लम्बोदरच्चविकट विघ्नाधिगणत्व धूमकेतुर्गणचक्षुवालचन्द्रगजान्न वक्रतुण्डस्वरकर्ण हेरमस्कन्धोर्ध सोरसहितान् नामानि अपडेत्पुण्यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निगमत सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते श्री महागणाधिपति नमः वेदोक्त सुवर्णदिव्य मंत्रपुष्पं समर्पयामि तद्भावनया नमस्कारं समर्पयामि यस्य कृत्यार्थनामास्तव क्रियाणि च कुटेत्र నీరు పోసుకుని అందులో మంత్రహీనం క్రియాహీన భక్తిహీన పూజ మయా దేవ అని చెప్పుకో పరిపూర్ణం మయా దేవ పరిపూర్ణం తథాస్తుతే అనయా ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోత్తర పూజాంగత్వేనైవ శ్రీ మహాగణాధిపతి దేవత సుప్రీత సుప్రసన్న వరదో భవంతు స్వామి మా ఇంట్లో ఏ శుభకార్యం చేసుకున్నా ఏ కార్యం ఏ పూజా పునస్కారం ఏం చేసుకున్నా కానీ మొదటగా నీ పూజనే చేసుకుంటాం స్వామి నీ అనుమతితోటే మిగిలినవన్నీ కూడా మేము కార్యాలన్నీ చేసుకుంటాం అని చెప్పి ఆయన స్వామివారు అనుగ్రహం మహాగణాధిపతి అనుగ్రహం అన్యోన్య దాంపత్య సుఖజీవన సౌభాగ్య ప్రసాద సిద్ధిరస్తు పరమేశ్వర అనుగ్రహ ప్రసాద కటాక్ష సిద్ధిరస్తు ఆ పళ్ళని 3 సార్లు కల్పం యజ్ఞేన యజ్ఞేన సాయ ధర్మాన్ని భగవాన్యాసన పూర్వే సాధ్యాసంతు దేవాం శ్రీ మహాగణాధిపతిం యథాస్థానం ఉద్వాసయామి క్షేమార్థే సుముహూర్తకాలే పునరా ఆగమనాయ చ మహాగణాధిపతి దేవత యథాస్థానం ఉద్వాసయామి పళ్ళు వెనకాల పెట్టి శ్రీ మహాగణాధిపతి దేవత సుప్రీత సుప్రసన్న వరదో భవంతు పరివార సమేత శ్రీ కార్తీక దామోదర సేవతానుగ్రహ సిద్ధ్యర్థేనేవ గౌరీ దేవతామావాహయం కలసి గత పుష్ప అక్షతై నిధాయ అందులో 2 గంటలు అక్షతలు వేయాలి
कलशे गंधपुष्प अक्षते निक्षिप्य गंधं चलपति गंधद्वारां दर्शनं नित्यपुष्टां करिष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां प्राभ्यप्प परिवेश परिमलदिव्य श्रीचरणं समर्पयामि पुष्पम् अलङ्कृत्य गंगे चिमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुर्वन्ति इत्यतो कुदरतु नीडु गंगे चिमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु अक्षत्र पट्टुकम् ब्रह्म विष्णु महेश्वर सर्वे देवता प्रियन्तं शुक्लांगार सोम आदित्यादि नवग्रह देवता प्रियन्तं सर्वे देवता प्रियन्तं कलशे आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि तुम आर्डर टोक తీసుకో మంచిగా టోన్ తీసి ఇలా కొంచెం దాపుది పట్టుకోవడం అందులో పెట్టి పైకి 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 కలిసి పెడతారు कलशे समाश्रितां निधाय नारिकेळां निक्षिप्य మనం ఇప్పుడు ఏం చేసుకుంటున్నామమ్మా ఏమిటి మనం చేసుకునే పూజ ఏమిటి గౌరీ పూజ తద్ది వ్రతాలు నోములు నోచుకుంటున్నాం వీటిలో ఏంటంటే అమ్మవారిని మనం పిలవాలి ఆ ఫోటోలో ఉన్నారంటే అక్కడ రూపం ప్రాణం ఉండదు అక్కడ ఊరికే మనకి ఆకారం తెలియడం కోసం ఉంటుంది కలసలోకి ఏంటంటే చూసావా అన్నీ చెప్తున్నాను నేను గంగే యమునే చైవ గోదావరి మీకు వింటే అర్థమైపోతుంది సంస్కృత మంత్రాలైనా కానీ సప్త నదులు 7 నదుల్లో తీర్థాలు తెచ్చావు స్వామి గంగా యమున సరస్వతి ఈ నదుల్లో నీళ్ళన్నీ తెచ్చి అంత పవిత్రమైన నీళ్లతోటి గంధం పరిమళ దివ్య సుగంధం వేసి అక్షతలు వేస్తే ఏం చెప్పిన బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరాది సర్వే దేవత సర్వదేవతలను అందులోకి ఆవాహించి అంటే మంత్రంలో వీళ్ళందరినీ అందులో పిలుస్తున్నాం వారందరి సమక్షంలో కూడా అమ్మవారిని కలస రూపంలో వచ్చి కూర్చోమని దాని మీద అలాగే మామిడాకులు పెట్టాం మామిడి కొమ్మ పెట్టాం కదా మామిడి కొమ్మ అంటే అర్థం ఏమిటి శుభానికి ప్రతీక అది మన ఇంటి ముందు 4 మామిడాకులు పెట్టామనుకో తెలిసిన వాళ్ళని పెడితే రే సాయిగా శుభకార్యం చేసుకుంటున్నాం చెప్పక్కర్లేదు మనం మామిడాకులు చూసి శుభానికి అలాంటి శుభకరమైన మామిడి పత్రాల మీద నారికేళం అంటే పరమ పవిత్రమైనదమ్మ స్వచ్ఛంగా అందులో నీరు ఎలా వస్తుందో ఎవరికి తెలియదు ఆ కొబ్బరి ఎలా ఉంటుంది లోపల తెల్లగా మనసులాగా స్వచ్ఛంగా అంత స్వచ్ఛమైనది కాబట్టి దానికి విత్తు లేనిది మిగిలిన పళ్ళన్నింటికి మనం విత్తనాలు వేస్తే వస్తాయి కొబ్బరి చెట్టుకి విత్తు ఉండదు అంటే కాయ వేస్తే కాయ నుంచి వస్తుంది అది ఎంగిలి ఉండని ఫలం కాబట్టి కొబ్బరికాయకి ఎంగిలి ఉండదు ఏ పండు అయినా సరే మనం తినేసి ఆ గింజలు వేస్తాం మళ్ళీ అది ఎంగిలి కదా మరి ఎంగిలి పండు పెట్టలేం కదా దేవుడికి దీనికి ఎంగిలి ఉండదు కాయ పడంగా వస్తే కాయ నుంచి వస్తుంది అంత విశేషమైనది అంత పవిత్రమైనది కాబట్టి అలాంటి కొబ్బరికాయని ప్రతి శుభకార్యానికి కొబ్బరికాయ వాడతాం మనం ఎందుకు భగవంతుడికి ప్రీతికరమైనది ఎంగిలి లేని ఫలం కాబట్టి దానికి ఎంగిలి ఉండదు అప్పుడు అలాంటి కొబ్బరికాయ మీద నూతన వస్త్రాన్ని పరిచి చక్కగా కొత్త వస్త్రాన్ని అమ్మవారికి సమర్పించుతూ కలశాన్ని పెట్టుకున్నాం కలశం పట్టుకుని ఓం గౌరీ మిమాయ శల్యాన్ని దక్షత్వేకపది ద్విపదేశ చతుర్పది అష్టాపది నవపది బభూషి సహస్రాక్షర పరమే హవ్యోమన్ కలసరూపేణ మండప మధ్యే ప్రాణ ప్రతిష్టాపన ముహూర్త సుముహూర్తోస్తు కాస్త గంధం పొట్టి పెట్టు ఇలా వస్త్రంగా పసుపు సాంగం సాయుధం పత్నిపత్ర వరవార సమేతాన్ కలసరూపేణ శ్రీ గౌరీ దేవత ప్రాణ ప్రతిష్టాపన ముహూర్త సుముహూర్తు అమ్మవారిని పిలుచుకున్నాం మన ఇంటికి ఆహ్వానించమ్మా నీ పూజ చేసుకున్నాం దయించి మా ఇంటికి వేయించేయమ్మా అని చెప్పి అమ్మవారిని తీసుకొచ్చి నీ ఎదుర్కొండ ఇప్పుడు ఎదుర్కొండా ఒక చెంబో ఇక్కడ చెంబో కొబ్బరికాయో భావించకూడదు సాక్షాత్తు అమ్మవారు వచ్చి నీ ఎదుర్కొండా కూర్చుంది నీకు ఏదైనా ఇబ్బంది వచ్చింది కష్టం వచ్చింది ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు వస్తే ఎలా చెప్పుకుంటా ఆవిడ ఏమవుతారు నీకు తోడుకోవడంలో అక్కడ పెద్దవాళ్ళు కదా అంటే కొంచెం ఆర్థిక సమస్య వచ్చింది డబ్బులు ఇబ్బంది వచ్చింది లేకపోతే ఇంకో సమస్య వచ్చింది నీకు ఏదైనా పెద్దవాళ్ళని ఎలా సంప్రదించి మన కష్టాలు చెప్పుకుంటాం ఇలాంటి మానవ మాతృలు వీళ్ళే ఉన్న దాంట్లో వాళ్ళు సొద్దుకుని అయ్యో నా తోడుకోవడం నా చెల్లాయి కష్టం వచ్చిందని వాళ్ళే మనకి సహాయం అలాంటి సాక్షాత్తు అమ్మవారికి చెప్పుకుంటే అమ్మవారి కంటి కొసల నుంచి చిన్న చూపు మన మీద పడిందంటే మనమే 10 మందికి సహాయం చేసి అనిపిస్తుంది అలాంటి శక్తిని అదృష్టాన్ని ఇమ్మని చెప్పి అమ్మవారికి వర్ణపెట్టారు ఓం కాచ్యాయనాయ విద్మహే కన్యాకుమారి ధీమహి తన్నో దుర్గి ప్రచోదయాత్ దుర్గాం దేవీం శరణమహం ప్రపద్యే అతల సుతతే నమః దుర్గాం దేవీం శరణమహం ప్రపద్యే అతల వితల సుతలతే నమః దుర్గాదేవతాం మండపమధ్యే ఆవాహయామి ధ్యాయామి 2 గంటల నక్షత్రం ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి ఆవాహయామి ఆవాహయామి ఆవాహనం సమర్పయామి నవరత్నిక సువర్ణ సింహాసనార్థై పుష్పాం సమర్పయ ఒక పుష్పోయం కారు తీసి పుష్పం పూజయామి నవరత్నిక సువర్ణ సింహాసనార్థై పుష్పం సమర్పయామి గంధద్వారాం దశాం నిత్య పుష్టాంగరిష్ణం కాస్త గంధం తీసి అలా పూతో ఆవేసి గంధద్వారాం దశాం నిత్య పుష్టాంగరిష్ణం అలా చిలకరించి చేసి గంధద్వారాం దశాం నిత్య పుష్టాంగరిష్ణం ఈశ్వరిగా సర్వభూతానం త్రామి హొప్ప పరివేశం పరిమళ దివ్య శ్రీచంద్రం సమర్పయామి ఉపవీతార్థై పుష్ప అక్షతై పుష్పం ఉపవీతార్థై పుష్ప అక్షతై సమర్పయామి మాంగళ్య గౌరీ దేవతాభ్యం నమో నమః సర్వోపచార పూజ ఇంద్రోపచారం వేసుకుని పంచామృత స్థానం సమర్పయామి ఉపవీతాంగత్వేనేవ ఆప్యాయ సమేతే విస్తత సోమృష్ట్యం భవాం వాజస్య సంగతే పంచామృత స్థానం సమర్పయామి ఓం శ్రీ
గౌరీ దేవతాభ్యో నమో నమః. పునః శుద్ధోదకం మళ్ళీ కాస్త నీళ్ళు చల్లు. పునః శుద్ధోదకం సమర్పయామి. ఆ తర్వాత నీళ్ళు తీర్చాడు. పునః శుద్ధోదకం సమర్పయామి. బూర్లు వేసేవాడిని పలారం కింద పెడతారు. నైవేద్యం చూపు ఏవైతే అవి పెడదాం. నైవేద్యం సమర్పయామి. మొదటగా పూజకి నైవేద్యం అంటేనమ్మా కొబ్బరికాయ అరటిపళ్ళు పూజలో పెట్టే నైవేద్యం ఉంది. తర్వాత మనం మహానైవేద్యాలు అంటారు. అవన్నీ కూడా బూర్లు గారులు పిండి వంటలు అవన్నీ కూడా మహానైవేద్యాలు మళ్ళీ చూపిస్తాము. శుద్ధోదక స్థానం సమర్పయామి. ఉపవీతార్థై అక్షతై పూజయామి. శ్రీ గౌరీ దేవత శ్రీమాత్రే నమః అనుకోవాలి. శ్రీమాత్రే నమః. గౌరీ దేవతాభ్యో నమః. ఉపవీతార్థై అక్షతం ఏమైనా చేయించుకుంది ఏమైనా చిన్నది ఏమైనా ఆభరణాలు అది కొత్త చీర అక్కడ పెట్టి కట్టుకుంటానమ్మా. వస్త్రం అన్నప్పుడు అక్కడ పెట్టి ప్రత్యక్షంగా అభివస్త్రాన్ని పాంచు ఆ సర్వ ఆభరణార్థై అక్షతే లేవనేమి మనం చింతించక్కర్లేదమ్మా. అంటే ఏదైనా ఈ సందర్భంగా చేయించుకుంటే ఏదైనా వచ్చిన ముక్కుదో చెవిది ఏదైనా అక్కడ పెట్టి అమ్మవారి దగ్గర ఇది షోడశ పూజ అంటామమ్మా. అభివస్త్రం స్నానం చేయండి, బట్టలు కట్టుకోండి, వస్త్రం పెట్టుకోండి, లేకపోతే ఆభరణం ఇవన్నీ చెప్తూ ఉంటాం. ఆ సమయంలో మన దగ్గర ఉన్నది అక్కడ పెడితే అది అక్షయం అవుతుందమ్మా. మళ్ళీ సంవత్సరానికి మళ్ళీ ఇంకొకటి అలా చెప్పి మళ్ళీ సంవత్సరం నీకు పెట్టుకునే చక్కగా ఆభరణాలు పెట్టి అదృష్టాన్ని ఈ తల్లి అని చెప్పి దండం పెట్టుకోవాలి. ఆభరణార్థే నువ్వు మనస్ఫూర్తిగా భక్తిగా చెప్పుకుంటూ అక్షతలు కలగదు స్వామి సువర్ణ ఆభరణం అని వేసావంటే ఆయన చక్కగా బంగారు ఆభరణాలు పెట్టినట్టుగా అమ్మవారు భావించుతుందమ్మా మన భక్తికి. అలాగే ఆవిడ అనుగ్రహించినందుకు మళ్ళీ సంవత్సరం చక్కగా అన్ని ఆవిడకు అలంకారం చేసుకుందాం. మనం ఏదైనా ఒకటి దగ్గర ఉంది అంటే అందరి దగ్గర ముందు ఎవరి దగ్గర లేదమ్మా. అమ్మవారి అనుగ్రహంతో అన్ని వస్తాయి. అలాగే మాకు కూడా నీ అనుగ్రహాన్ని చూపించు. కాకపోతే ఒకరికి ఒక రోజు ముందు ఒక రోజు వెనకాలమ్మ. అలా అందరూ కూడా అమ్మవారి దృష్టిలో అందరూ సమానమే. ఆవిడకి మన భక్తి ఎంత చూపించాం దాన్ని బట్టి మనకు ముందు వెనక అవుతూ ఉంటాయి. అలా శ్రద్ధగా భక్తిగా ఏదైనా సరే నిన్నే నమ్ముకున్నావు తల్లి అని చెప్పి ఆవిడనే పూర్తిగా మనసారా తలుచుకుంటూ మళ్ళీ సంవత్సరం ఇంకా ఘనంగా చేసుకుని అదృష్టాన్ని ఇయ్యమ్మ అని చెప్పి ఈ సువర్ణ ఆభరణం సమర్పయ అమ్మ తీయండి తీయండి. అభివస్త్రాన్ని పాంతు వస్త్రార్థై అభివస్త్రార్థై నూతన వస్త్రం సమర్పయామి. సుమంగ వీర్య మధురిమహం ఏతో మధుస్ఫిత. అదే కాకుండా ఏది కొనుక్కున్నానమ్మా ఒక చిన్న ఇంట్లో ఒక బట్ట కొనుక్కున్నా, ఒక వస్త్రం కొనుక్కున్నా, ఒక పదార్థం ఏది తినే పదార్థం ఒక స్వీట్ ఏదైనా నువ్వు తింటామని తెచ్చాడనుకో మీ ఆయన అది కూడా అక్కడ చూపించి తినాల. ఒక వస్త్రం కొనుక్కున్నాం అమ్మ నీ దయ వల్ల నీ కొత్త బట్ట కొనుక్కున్నాను అని చెప్పి అడుగు చూపించుకో. అలా అలవాటు చేసుకుంటే దేనికి లోటు అది తీసేయమ్మ. పుట్టింది తీసేసి కాస్త పసుపు పెట్టమ్మా దానికి. ఇందులో ఉంది దాని మీద తాంబూలం కూడా పెట్టు. అభివస్త్రాన్ని పాంతు గౌరీ దేవతాదేవ నూతన వస్త్రం అది పట్టుకో. అలా పట్టుకుని అమ్మవారికి అలా చూపించి ఆ పక్కన పెట్టు. నూతన వస్త్రం కలిసని అలా చూపించి చాలు జాతికి దీపాలు చాలు. నూతన వస్త్రం సమర్పయామి. సర్వ ఉపచార పూజాం సమర్పయామి. మహాదేవి విద్మహే విష్ణుపత్ని ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్. మహాదేవి మహాకాళి మహాసరస్వరూపిణి దుర్గాం దేవీం సర్వహం ప్రపంచే. సర్వ ఉపచార పూజాం చ సమర్పయామి. ఒక తమలపాకు ఎదురుకుండా ఇక్కడ వేసుకోమ్మా. చక్కగా అమ్మవారికి కుంకుమ పూజ ఇలా చేసి పెద్దాకు వేసుకుని ఇంకా కొంచెం ముందుకు జరుగుతావా అందాలి నీకు అందేలాగా. ఎక్కువ పుష్కలంగా వేయమ్మా అమ్మవారి పసుపు కలిపి. ఇదిగో ఈ ఆకు అలా ఎడం చేతిలో పెట్టుకో. ఎడం చేతిలో ఇలా తీసుకో. ఎక్కువ తీసుకుని ఒక్కొక్క చిటికి అలా వేస్తూ ఉంటుంది. శ్రీమాత్రే నమః అనుకుంటూ అలా వేస్తూ ఉంటుంది. ఓం కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యాకుమారి ధీమహి తన్నో దుర్గి ప్రచోదయాత్. దుర్గాం దేవీం శరణం ప్రపంచే. గౌరీం నిమాయ సల్లాని దక్ష ఏకపది ద్విపది షాచతుపది అష్టాపది నవపది బభూషి సహస్రాక్షరి పరమే వ్యోమం గౌరీం దేవీం శరణం ప్రపంచే. ఓం సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధకే శరణ్యే త్రయంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. ఓం లక్ష్మీనారాయణాభ్యో నమః. ఓం ఉమామహేశ్వరాభ్యో నమః. వాణీహిరణ్యకల్పాభ్యో నమః. సచిపురంధ్రాభ్యో నమః. అరుంధతి వశిష్టాభ్యో నమః. శ్రీ సీతారామాభ్యో సర్వేభ్యో మహాజనేభ్యో నమః. ఓం ప్రకృత్యై నమః. ఓం వికృత్యై నమః. చెప్తున్నావా శ్రీమాత్రే నమః. అలా వంగిపోతావు ఎందుకో ఎక్కడ కూర్చో. అప్పుడే నీరసం వచ్చేసిందా సాయంత్రం దాకా ఉండాలి. ఓం ప్రకృత్యై నమః. ఓం వికృత్యై నమః. ఓం విద్యాయ నమః. ఓం సాంభవ్యై నమః. ఓం శాంకర్యై నమః. త్రిశూలధాన్యై నమః. త్రిజన్మ పాప సంహార్యై నమః. సర్వశక్తి ప్రదాయిన్యై నమః. సర్వ దుఃఖ వినాశిన్యై నమః. సర్వ సుఖజాయిన్యై నమః. సర్వ విద్యాంబుధార్యై నమః. ఓం పరాశక్తిన్యై నమః. సర్వశక్తిజాయిన్యై నమః. త్రిజన్మ పాప సంహార్యై నమః. సర్వ సుఖ ప్రదాయిన్యై నమః. ఓం పరాశక్తిన్యై నమః. ఓం ఆదిశక్తిన్యై నమః. దివ్యాంగుల భర్తయై నమః. మహాదివ్యాంగులకై నమః. మంగళ స్వరూపిణ్యై నమః. సర్వభోగసంపదాయ నమః. సౌభాగ్య ప్రదాయిన్యై నమః. మహాదేవ్యై నమః. ఓం కాత్యాయన్యై నమః. సర్వమంగళదేవ్యై నమః.
सर्वसुखप्रदायिन्यै नमः सर्वमुक्तिप्रदायिन्यै नमः सर्वसुन्दराङ्गिमातृन्यै नमः ओम प्रकृत्यै नमः महादेव्यै नमः अनन्तिन्यै नमः विद्यारम्भराज्ञै नमः महाबलाय नमः महाबलदिव्यशक्तिन्यै नमः दिव्यकारुण्यै नमः दिव्यमङ्गलस्वरूपिण्यै नमः सर्वशक्तिप्रदायिन्यै नमः चिपम सौभाग्य प्रदायिनी कात्यायनी दुर्गा देवी गौरी देवतायै मांगल्य सौभाग्य प्रदायिनी दुर्गां देवीं शरणं अहं प्रपद्ये अतल वितल सुतल नमः ఒక చిటికెడు కన్ను కూడా పసుపు హరిద్ర కుంకుమ పూజాం సమర్పయామి సర్వ గంధి దేవతాభ్యో నమో నమః ఒక్కొక్క గింజ అక్షతలు వీటి మీద తోరాలి ओम शिवान्यै नमः प्रवृत्तिं पूजयामि ओम पराशक्तिन्यै नमः तृतीयगन्धिं पूजयामि आदि पराशक्तिन्यै नमः तृतीयगन्धिं पूजयामि ओम शक्तिन्यै नमः चतुर्थगन्धिं पूजयामि महाकाली स्वरूपिण्यै नमः पंचमगन्धिं पूजयामि सर्वोपद्रवण्यै नमः सर्वशक्तिमुक्तिप्रदायिन्यै नमः सर्वोपचारधारिण्यै नमः सप्तमगन्धिं पूजयामि सर्वैश्वर्यप्रदायिन्यै नमः अष्टमगन्धिं पूजयामि मंगलदायिन्यै नमः महादेव्यै नमः सौभाग्यप्रदायिन्यै नमः नवमगन्धिं पूजयामि सर्वप्रदायिन्यै नमः सर्वमङ्गलादेव्यै नमः सर्वसुखप्रदायिन्यै नमः सर्वैश्वर्यप्रदायिन्यै नमः सर्वशक्तिमुक्तिप्रदायिन्यै नमः सर्वोपचारदेवतायै नमो नमः అమ్మ ఏది పత్రాలు ఏం తెచ్చారు మరి కూడా ఏం తెచ్చారు అందంగా ఒక పక్కన పెట్టమ్మా ఇవన్నీ మళ్ళీ చాలా దీపారాధన ఏర్పడకుండా పక్కనే చాలా అలా అలా ఓం ప్రకృతి పక్క నుంచి ఆయన పడేలాగా అలా చూసుకో దీపారాధన లేకుండా प्रथमगन्धि देवताभ्यो नमो नमः द्वितीय मूर्तिन्यै नमः सर्वसुखप्रदायिन्यै नमः सर्वैश्वर्यकारिण्यै नमः मंगलप्रदायिन्यै नमः सर्वभूतप्रदायिन्यै नमः सर्वैश्वर्य वस्त्रं జరిపి ఆ పక్క నుంచి రావాలి తోడికి దీనికి అక్కడే ఉండాలి తడికి పైకి అక్కడ ఎదురుకుండా పెట్టుకోవాలి ఆవిడ నిజంగా కలిసి ఉంది కదమ్మా అది చుట్టూ వేసేసి అలా ముడి వేసేసి అలా పైనుంచి వేసేయండి అంటే చేతికి కట్టుకోవాలి కదా మూడు జారుముడిలో వేసామా జారుముడు వేసుకోతే మరి చేతికి కట్టుకోవాలి కదా జారుముడి తెలుసా అది రాయితే వచ్చేయాలి మళ్ళీ అదే పిల్లలు పుట్టిన అంటే ఈ పిల్లలతో పంతులు గారు చనువుగా మాట్లాడుతున్నారు అనుకుంటున్నారు పిల్లప్పటి నుంచి మాకు తెలుసా పిల్లల పుట్టక నుంచి పిల్లలకి అక్కడ అభ్యాసాలు ఏంటి శాస్త్రాలు ఏంటి అంటే ఇంకా మాకు మా పిల్లలతో సమానంగా అలవాటు అయిపోయింది ఇప్పుడు 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 కాస్త ఇదిలో ఉన్నారు కానీనమ్మా కొంచెం 4 వేలు లోపలికి పెడుతున్నట్టున్నాయి కానీ చాలా ఇబ్బందులు చాలా కష్టాలు పడ్డారమ్మా తిండికి గడవటమే అలాంటి పరిస్థితులు కూడా చూశారమ్మా మహాదేవి మహాకాళి మహాలక్ష్మి సాంభావ్య అమ్మ చూసావా నిదానంగా ఆ అనుగ్రహానికి ఎంత ఎందుకంటే చిన్న మనకి ఇదికే ఎన్నో సమయం పడుతుంది అలాంటిది ఇన్ని దరిద్రాల నుంచి ఇన్ని బాధల నుంచి బయటపడాలంటే అమ్మవారి అనుగ్రహానికి మెల్లమెల్లంగా టైం చేసి అన్నీ బయటపడతాయి చక్కగా ఇంకా మీరు చిన్న వయసు అప్పుడు ఏం చెప్పాను ఇప్పుడు అదే చెప్తాను ఎందుకంటే మనకి ముందు కష్టం అలవాటు అవ్వాలమ్మా ముందే అన్ని అమ్మవారు అన్ని ఇచ్చేసింది అనుకో చిన్న కష్టం కూడా మనకు తెలియకపోతే అయ్యి బాబాయ్ ప్రతిదీ కష్టం అనుకుంటాం లేచి వెళ్ళి మంచినీళ్ళు తెచ్చుకోవడానికి అబ్బా ఎవరో తెచ్చిస్తే బాగుంది అంత సుఖానికి మరిగిపోతే కష్టం అంటే ఏమిటో తెలియదు తెచ్చుకోవాలి బయటికి వెళ్ళి కష్టపడి ఆ బియ్యం తెచ్చుకోవాలి అది వండుకోవాలి తినాలి ఇవన్నీ తెలిస్తే ఆ సుఖం ఏంటో తెలుస్తుంది అది తెలియటం కోసమే మనం అమ్మవారికి అందరం ఆవిడ పిల్లలమేనమ్మా మనం మనకి ఎందుకంటే ముందు ఆ కష్టం తెలిస్తే తర్వాత సుఖం తెలుస్తుందని ఆవిడ కాస్త ఇది చేస్తారు కానీ మనం కష్టం తెలియజేస్తారు కానీ महादेव्यै नमो नमः सर्वगन्धिं पूजयामि तृतीयगन्धिदेवताभ्यः नमः तृतीयगन्धिं पूजयामि सर्वमङ्गलादेव्यै नमः सर्वसुखप्रदायिन्यै नमः सौभाग्यप्रदायिन्यै नमः महामङ्गलरूपिण्यै नमः शिवकारुण्यै नमः शक्तिमुक्तिप्रदायिन्यै नमः सर्वसुखप्रदायिन्यै नमः देवी मातरवितलसुरते नमः सर्व उपचार पूजां समर्पयामि కొబ్బరికాయ తీసుకోమ్మా కొబ్బరికాయలు అరటిపళ్ళు చిన్నది ఏదైనా ఒక పావులకోపో ఏదో వేసి నైవేద్యం పెట్టాలమ్మా కొబ్బరికాయ కొట్టేసి వచ్చి అరటిపళ్ళు కొబ్బరికాయ పెట్టాను నైవేద్యం తర్వాత ఒక కొబ్బరికాయ సంచిలో ఉన్నాయి ఇక్కడే కొట్టే బయట కడకు కింద కొట్టే మరవలేదు అమ్మ కొంచెం గిన్నె ఏదైనా ఉండదు చీర మీద కొట్టుకోకుండా గ్లాస్ కదా వాటర్ నేను తేనా అమ్మా
ఏం పర్వాలేదమ్మా, నేనేం చెప్పాను మా పిల్లలాంటిదే మన ఇల్లు ఏం చెప్పాను కదా. అమ్మవారిని తలుచుకుని మనసులో కోరిక చెప్పామా. 3 సంవత్సరాల నుంచి అండి ప్రయత్నం. ఈ సంవత్సరం అది ఇవ్వదమ్మా, అవకాశం ఇవ్వదు అమ్మవారు. ఆ టైం వచ్చేదాకా ఆవిడ చేసుకోని ఏదో ఒకటి. అదే చెప్పాను ఇందాక. ఏం చెప్పాను నీకు? చేసుకునే అదృష్టాన్ని ఇచ్చేవా తల్లి మాకు ఈ సంవత్సరం అయినా, మళ్ళీ సంవత్సరం ఇంకా ఘనంగా చేసుకునే అదృష్టాన్ని ఇవ్వమ్మా. ఆవిడ ఏదైనా సరే చీమ చెట్టుకుమన్నా సరే ఆవిడ ఆజ్ఞ ఉండాలమ్మా. లేదు లేదు మా ఆయనకి ఇప్పుడు బాగుంది, బాగా సంపాదించేశాడు, అవి కొనేసావు ఇవి కొనేసావు, 10 మంది మొత్తం ఏదో కొనేసావు అంటే ఆవిడ ఒప్పుకోవాలి కదా ముందు. సర్వమంగళాదేవి అమ్మ చీరమే పడతాయేమో నీళ్ళు చూసుకోవాలి. ఆ పళ్ళెలో పెట్టి అమ్మ, ఎదుర్కొన్న పళ్ళెలోను ఆ చెక్కలో అరటిపళ్ళు ఇంకేం చెప్పారు అది ముందు ఆ పళ్ళెలో అరటిపళ్ళు కూడా ఒక అర్థం పెట్టేనేమండి. మళ్ళీ వాడుకోవచ్చు మనం. బట్టలకు తగ్గితే కర్రలు అయిపోతాయి. అతి కర్రలు ఎదురుకుండా పెట్టేసి అలాగా ఒక పళ్ళు చిన్న ముచ్చుకు తీయం. ఇంకా ఏమైనా చేశారామా? అమ్మ ఈ నీళ్లు తీసుకో. తామలపాకు వాటి మెచ్చారు. ఓం భూర్భువ స్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో న ప్రచోదయాత్ అపో జ్యోతిరసంతం బ్రహ్మ చుట్టూ తిప్పారాగుని సత్యంతవర్తేన పరిశించామి. అమృతో బిస్తరం ఆకు పట్టుకుని చూపించాలాగా. ఓం ప్రణాయ స్వ, ఓం అపానాయ స్వ, ఓం వ్యానాయ స్వ, ఓం ఉదానాయ స్వ, ఓం సమానాయ స్వ. మధ్య మధ్య పానీయ ఒక చొక్క నీళ్ళు అలా చూపించి ఇందులో మధ్య మధ్య పానీయ సమర్పయామి. హస్త ప్రక్షాళ్య పాద ప్రక్షాళ్య శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టడం అంటేనమ్మా, నేను ఇందాక నుంచి శ్రద్ధగా భక్తిగా చేయమంటున్నాను కదా. మనసంతా అమ్మవారి మీద పెట్టేసాను. అమ్మవారు అలా వచ్చి కూర్చున్న పిల్లలా అయిపోయి కూర్చుండిపోతుంది. నా భక్తురాలు నాకు పూజ చేస్తుంది, ఆనందంగా కూర్చుంటుంది. ఇప్పుడు నైవేద్యం పెట్టినప్పుడు ప్రతిదానికి అర్థం ఉంటుంది. మధ్య మధ్య పానీయం కాసి నీళ్లు చూపించమన్నాను. దాని అర్థం ఏమిటి? ఇప్పుడు మీ పిల్లాడు వస్తాడు, స్కూల్ నుంచో ఆడుకుని వస్తాడు, ఆవురమంట వస్తాడు, కడుపు మాడిపోయి ఆకలితో వస్తాడు, అమ్మాయి ఏమన్నా వంటి పెట్టి అంటాడు. నువ్వు ఏదో కాస్త బెల్లం ముక్కో లేకపోతే ఏ బూది ఏదో ఇంట్లో ఏదో కాస్త తీసి మిఠాయి ఏదో వడికి పెడతాడు. వాడు ఆకలి మీద ఆబరగా తినేస్తాడు, గబగబా తినేస్తూ ఉంటాడా? అప్పుడు ఏం చెప్తావు నువ్వు? ఒరే మెల్లగా తింటారా బాబు, గొంతు కంట పడుతుంది. అలాగే అమ్మవారు కూడా నీ అయ్యో నా భక్తురాలు నాకు ప్రేమగా ఇంత అద్భుతంగా చక్కగా నైవేద్యాలు పెట్టిందని గబగబా వచ్చి ఆవిడ ఆరాటంగా తినేస్తుంటుంది. అమ్మ మెల్లిగా తీసుకోమ్మా, కాస్త పొలమారుతుందేమో, దగ్గు వస్తుందేమో, మధ్య మధ్య పాని నువ్వు చూపించే ఒక చుక్క నీళ్లు చూపించమన్నాను కదా, అంత అర్థం ఉందమ్మా దానికి. అంటే ప్రత్యక్షంగా వచ్చి అలా ఎదురుకుండా స్థిరపడిపోయి కూర్చుని నా భక్తురాలు చేస్తుందని ఆనందంగా ఆవిడ కూర్చుండిపోతుంది. ప్రతి దానికి కూడా పత్రుగా వచ్చేసి అదే అన్నాడు ఇది అన్నాడు అక్షతమన్నాడు, ప్రతి దానికి అంత అర్థం ఉంటుందమ్మా చక్కగా. అంటే మేము నీకు మామూలుగా వేరే చోటకి పట్టిన పూజ అయిపోయి వెళ్ళిపోయేవాడిని. ఎందుకంటే ఇంకొంచెం ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్నానమ్మా, చేసుకోమని చెప్తుంటే వీళ్ళ కుదరకపోవటం. ఏది చేసుకోమని వ్రతం చేసుకోండి, ఎలా చేసుకోండి, అన్ని దరిద్రాలు పోతాయి. కొన్నిటికి భగవంతుని పిలవాలమ్మా. మనల్ని కొన్ని దుష్టశక్తులు మనల్ని ఆవహించుంటాయి. అదొకటి నరఘోష ఒకటి ఉంటుందమ్మా, జనాల ఏడుపులు అవన్నీ కూడా పట్టుకుని వేలాడుతూ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే కాస్త బ్రాహ్మణుడు అనేవాడు ఇంటికి వచ్చి 4 మంత్రాలు వేద మంత్రాలు చదివాడు, అవన్నీ పటాపంచలేకపోతాయమ్మా. అవి పోతాయి. ఎప్పుడు కూడా డబ్బుల సంగతి ఎప్పుడు మేము మాట్లాడుకోలేదమ్మా. నేను వస్తాను నాకు చేస్తే ఇంటి అని ఎప్పుడు. ముందు మీరు బాగుండాలి, బాగుంటే అదే చాలు, తర్వాత మీరు ఎదురుగా నేను తీసుకుంటానని చెప్పి ఎన్నిసార్లు ఏదో ఒకటి ఇబ్బంది అమ్మా. పాప ఆర్థికంగా ఇబ్బందో, పిల్లలతో దీని గుట్లో పోవటం వాడి గుట్లో ఎప్పుడు ఏది చేయమన్నా కానీ ఏదో ఒకటి ఇది అవుతుంది. అవి ఏంటంటే వాటి బలం అంత, దుష్టశక్తుల బలం అంత గట్టిగా ఉందమ్మా. చేసుకోనివ్వవు, ముందుకు వెళ్ళనివ్వవు. వాటి ఇదున్న గ్రహాల బాధలు ఉన్నప్పుడు, దుష్టశక్తులు జనాల ఏడుపులు నరకోశలు ఉన్నప్పుడు ముందుకు వెళ్ళనివ్వమ్మా. ఇవి చేసుకుందంటే ఏదో ఒక ఆటగా తెచ్చేస్తాయి ఆరోపంగా. అంతేగాని మనకు ఎంత ప్రయత్నం చేసినా మనం అనుకుంటాం మనకు అవ్వట్లేదు అనుకుంటాం, అవి అవ్వనివ్వట్లేదు. అయ్యే ఇది వచ్చిందంటే భగవంతుడు అనుగ్రహించి మన మీద ఒక కన్నేసాడు అని అర్థం అమ్మ. ఇక నుంచి అయినా సరే చక్కగా మన జీవితాలు చక్కగా వెలుగుతూ తేలుతూ ఆనందంగా సాగాలి. అది కోరితే అమ్మవారికి దండం పెట్టుకోమ్మా. నివేదన సమర్పయామి. మధ్య మధ్య పానీ సమర్పయామి. ధూపమాగ్రాపయామి. వనస్పతి భవే దివ్యే నానాగర్భుష్టం అగ్రే సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగృహేతాం పరమధిక సుగంధ ధూపమాగ్రాపయామి. ప్రత్యక్ష దీపం దర్శయామి. దీపాన్ని చూపించి ప్రత్యక్ష దీపం దర్శయామి.
श्री महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् दीपं दर्शयामि प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि नैवेद्यं तथातु अथ तांबूलं समर्पयामि రెండు ఆకులు ఒక్క వేసమ్మా రెండు తాంబూలం तांबूलं महादेवी च अनुग्रहसिद्ध्यर्थेनेव అవకు పెట్టేసాం అలా పెట్టాము తాంబూలం సమర్పయామి అద వేదోక్త సువర్ణ దివ్య మంత్ర పుష్పం ఒక పుష్పం పట్టుకోము పట్టుకుని లేచి నుంచు 2 నక్షత్రాలు ओम धाता पुरस्ताद्यमदा जहारा सकल प्रविद्वान् प्रद्य सहस्रतमेव विद्वा नमते यः भवति नान्य पंधा अयनाय विद्यते सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशंभुं विश्वनारायणं देवम् अक्षरं परमं पदं विश्वमे वेदं पुरुषसदृशोपजीवति पदं विश्वसायतं सहस्रतकं सोमचितं नारायण महाजय विश्वात्मानं परमं पदं विस्मय पुरुषं पुरुषत् विद्यते ओम वासुदेवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महादेवी परमेश्वराय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् परमेश्वर अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं गौरी देवता अनुग्रह संपूर्ण सौभाग्य गीता सिद्ध्यर्थं वेदोक्त सुवर्ण दिव्या मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वै वैश्रवणाय पुण्ये सर्वे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणदधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ओं तद्ब्रह्म ओं तद्वाहि ओतात्मा ओं तत्ब्रह्म अंतच्चतुभूतेषु गुहायां समुत्थित समेतेषु ब्रह्मस्थितस्तु षट्कारुस्तु प्रजापतिः नमः ఇది వేదోక్త సువర్ణ దివ్య కలగత్తునలాగా ఆ పాదాల మీద అమ్మవారి పాదాల దగ్గర పెట్టాను ఇది వేదోక్త సువర్ణ దివ్య మంత్ర పుష్పం సమర్పయామి భావనయ ప్రదక్షిణ నమస్కారం సమర్పి 3 సార్లు మెల్లిగా ప్రదక్షిణ యాని కాంచ పాప ఇటు ఇటు यानि कांच पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे पापोऽहं पापकर्महं पापात्मं पापसिंहो राहिमां कृपया देव शरणागतवत्सला अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन చెప్పు రక్ష రక్షో మహేశ్వరి రక్ష రక్షో మహేశ్వర తస్సు స్వామి దేవత పాదార విదయో అర్పణమస్తు అలా మోకాలు మీద కూర్చో వెనక్కి జరిగి కొంచెం ఏ ఇబ్బందా వెనక్కి జరిగి తలకాయ కిందకి పెట్టు ఇబ్బంది అయితే మామూలుగా దండం పెట్టు చెప్పు ఉరస శిరస వచస దృష్ట్యాం కర్ణాం कराभ्याम साष्टांग प्रणाम नमस्काराम समर्पयामि ये मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम यत्पूजितम मया देव परिपूर्णम तथा अस्तुति ఏ లోటు లేకుండా చక్కగా శాస్త్రోక్తంగా వేద మంత్రాలతోటి భక్తి శ్రద్ధలతో నీ పూజని నేను పరిపూర్ణం చేశానమ్మా. నన్ను అనుగ్రహించి సంపూర్ణ సౌభాగ్యాన్ని ఐశ్వర్యాన్ని నా కష్టాలన్నీ తీర్చామంటే మనసులో చక్కగా మెల్లిగా అలాగే ఒక నిమిషం మెల్లిగా కోరికలన్నీ చెప్పుకోవాలి. ఇది సమయం అమ్మ. సాష్టాంగం చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మన కోరిక చెప్పుకోవాలి. మెల్లిగా దులుపుకోకు, ఒళ్ళు దులుపుకోకూడదు, బట్టలు దులుపుకోకూడదు. లేచి మెల్లిగాను ఒక పుష్పం పట్టుకో, కారణం పువ్వు పట్టుకో. ఛత్రమాచ్ఛాదయామి గీతమాలాపయామి రథమారోహి. ఇలా విష్ణుకర్త విసిస్తావు కదా, అలా ఛత్రమాచ్ఛాదయామి గీతమాలాపయామి నృత్యం దర్శయామి రథమారోహయామి గజమారోహయామి సర్వ ఉపచార శిక్షోపచార భక్తోపచార శాస్త్రోపచార వేదోపచార పూజామాల కళగొట్టుకుని సర్వ ఉపచార పూజాం సమర్పయామి. 2 గంటలు అక్షరాలు పట్టుకుని నీళ్లు పోసుకుని చూడాలి. మంత్రహీనం క్రియాహీన భక్తిహీన విష్పూజితం మయాదేవి అని చెప్పుకో. పరిపూర్ణం తదస్తుతి అన్యజాన ఆవాహనాదు షోడశ పూజన శ్రీ గౌరీ దేవత యథాస్థానం సుప్రీతా సుప్రసన్న వరదో భవంతు ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. తదంగత్వేన గౌరీ దేవతా పూజాంగత్వేన వ్రతాంగత్వ పూర్వక వ్రత కథ ఆరంభ. ఇప్పుడు ఏమిటి తోరం కట్టుకుంటూ వింటావా, లేకపోతే చేతిలో పట్టుకుని సాయంత్రం కట్టుకుంటావా? తీసుకోమ్మా అమ్మవారి పట్టినంటే అలా చేతిలో పట్టుకుని మళ్ళీ అటు ఇటు తిరుగుతావు కదా నువ్వు. సాయంత్రం కదా చంద్రదర్శనం చేస్తే సాయంత్రం కదా, సాయంత్రం కట్టుకుని 35 వచ్చే టైంకి అప్పుడు వాళ్ళకి ఇచ్చేసి వాయినాలు ఇచ్చేసాక ఒకసారి చంద్రుని చూస్తాను పెట్టుకుని అప్పుడు వచ్చేసి పోదు. అంతే కదా ఇది పట్టుకుని అది అప్పుడు కట్టిస్తే సాయి వచ్చాడా? వచ్చారా?
వంటరాలు వాయినాలు అయిపోయాము ఉండేసామండి మళ్ళీ వచ్చాము లేచి కాస్త ఏ మంచి ఏం కాదమ్మా చాలా త్వరగా ఉంటుంది ఏమి కాదా శుభ్రంగా ఇదో అమ్మాయి నేను చెప్తున్నాను వినండి మీరు ఏదైతున్నారు ఏ పాలైనా తాగొచ్చు పళ్ళ రసం తాగొచ్చు నీళ్లు తాగొచ్చు దేవుడి ప్రసాదమును ఇది ఇస్తాం కదమ్మా ఈ తీర్థము ప్రసాదం తీసుకోవచ్చు ప్రాణం నిలబడేందుకు అంటే పడిపోకుండా ఉండేందుకు అవసరం అయితే అంటే ఇప్పుడు పరిస్థితిని బట్టి ఏ పండో తినొచ్చమ్మా అంటే ఇంకా తూరిపోతున్నా ఏదైనా సరే ప్రాణం పడిపోకుండా ఉండడానికి కాస్త ఒక పండు ఏదో తిని కాసేపు నిలబెట్టుకోవచ్చు అంటే తినద్దు అన్నారంటే అర్థం ఏమిటంటే అమ్మా కాస్త అమ్మా అది గుర్తుపెట్టుకో నువ్వు మరీ ఇబ్బంది పడి శరీరం పడిపోయే పరిస్థితి ఉంటే ఒక యాపిల్ పండు ఒక చిన్న గ్లాస్ పాలు ఏదో కాస్త అది నిలబట్టడానికి అమ్మా లేకపోతే చెప్పుకోండి కలరా ఎందుకు చెప్పు కాదు అవసరం వచ్చింది ఆరు తీసుకోమంటున్నావా పట్టుకోసారి అదే పూజ సార్ సరిపోతే అంతే చేతి అదే అవత కడతారు కదా మనకి మీ వీడియోది ఫోటోలు కాదు అంతే మళ్ళీ ఎలా తీయమ్మా ఉండండి దీపరాజం పక్కన పెడదాం సగం ఫోన్ మాత్రం ఫోన్ ఎక్కడ పట్టు మొత్తం తీసేసి ఛార్జింగ్ పెట్టే మనతో ఛార్జింగ్ అమ్మా మమ్మీ నేను నీ కూతురు తీసుకెళ్ళలేదు ఇదిన్నేమో బాల్కనీ ఇచ్చేద్దాం అండి కాకపోతే బాల్కనీలోనే కొద్ది వాటర్ ఎక్కువ ఉందంట వాటర్ వాడుతున్నారు మీ పిన్ని మమ్మీ అందుకని నీళ్ళు రెండు అయిపోయినాయండి రెండు అయిపోయినాయా పెట్టాలి ఛార్జింగ్ అయిపోయింది బాబాయ్ పిల్లకి పెట్టాలి రెండు అయిపోయినాయా అంటున్నాను రెండు అయిపోయినాయా చెప్తాను పెట్టి
అదిగా నీళ్ళు ఎక్కువ నీకు మంచి ముదిరియోతో మొత్తం ఎరికి పట్టుకుపోదాం అనుకున్నాను పంతులు గారి లాగా అన్ని లేతే తెచ్చాడు అందరూ సరిపోడు ఫస్ట్ ఇది పెడుతుంది ఫస్ట్ సద్ది అని ఇలా చూడండి మీరు మెల్ల వంకరగా పెట్టేస్తున్నారు స్ట్రైట్ గా చూడండి చెప్పాలి ఇలా చూడండి మామూలుగా సూపర్